With mind enriched by the morning wisdom, we step into the afternoon with renewed energy and anticipation as we commence session 5, dedicated to the vibrant Tadvapada tradition of Karnataka. Our journey begins with Kitturu, Karnataka, a region steeped in poetic depth, cultural pride, and devotional elegance. We are privileged to welcome Professor Mallepuram G. Venkatesh sir, former Vice Chancellor, Karnataka Sanskrit University, Bangalore. A distinguished scholar whose voice has carried Karnataka's spiritual heritage to countless seekers. Sir, we respectfully invite you to share your wisdom on the Tattvapada tradition of Karnataka, Kitturu, Karnataka. I invite Miss Minnie on the dais. I request Shri H.N. Suresh, sir, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, to come on the dais and felicitate our esteemed guest. Sir, one minute. I would like to call on the dais Dr. Dharanidhar Nath to hand over a special book to Suresh sir. Ladies and gentlemen, it's my honor to introduce Professor Mallepuram G. Venkatesh, a towering scholar of Kannada and Sanskrit. Born in 1952 in Hebbagudi, Bangalore rural, he pursued his education with distinction, earning an MA in Kannada from the University of Mysore with the Kuvempu Gold Medal and an MA in Sanskrit of high grade. His illustrious career began as a teacher and grew into leadership roles at Kannada University, Hampi, where he served as Registrar, Dean, and Director. In 2010, he was appointed the first Vice Chancellor of Karnataka Sanskrit University, an historic milestone in the academic world. Professor Venkatesh has authored over 100 books on literature, culture, and language, and his contributions have been honored with prestigious awards including the Karnataka Rajyotsava Prashasti, Dr. Ambedkar Award, Shastra Chudamani Nrupatunga Sahitya Award, and the International Aryabhatta Award, among many others. Today, he continues to inspire as Honorary Director of the Pali Institute in Kalburgi and stands as one of the most respected voices in Indian scholarship. Please join me in welcoming Professor Mallepuram G. Venkatesh. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ತತ್ವಪದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ H.N. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೂ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ರಾವ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ತತ್ವಪದ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ತತ್ವ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ, ಹಾಡು. ಪದ ಅಂದರೆ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ. ತತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತ, ತ್ವ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂತ. ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವ, ತತ್ವ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತತ್ವಂ ಅಸಿ ಅಂತ, ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ. ಏನದು? ಅದು ನೀನೇ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನದು? ನಾನು ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಿಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು
ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ? ಹೌದು, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ತತ್ವ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಈ ಜೀವದ ಪರಮೈಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥ, ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತಿಳಿಯೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಈ ಜೀವಕ್ಕೂ ಈ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂಥ ಗಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪಂಚತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಜೀವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತ ಅಲ್ಲದ ಅಮೂರ್ತವಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ, ಬೃಹ್ ಮತ್ತು ವೃಹ್ ಅಂತ ಧಾತು. ಅದು ಆ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ, ವಿಶಾಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈ ಜೀವ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕ ಶಬ್ದವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀಯ. ನಿನಗೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ತತ್ ತ್ವಮ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವಮ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಜೀವ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ತತ್ವ ಪದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತತ್ವ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ, ಈ ಜೀವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಎರಡರ ಐಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕುರಿತು, ಅದರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಂತರು, ಯೋಗಿಗಳು, ಸಿದ್ಧರು, ಸಾಧು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಏನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತತ್ವಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತತ್ವಪದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 16ರಿಂದ ಕೊನೆ 17, 18, 19 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಬೆಳೀತು. ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಗದಗ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗಾವಿ ತನಕ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಕಾರ ಆಗು ಹೋದರು. ಆ ತತ್ವಪದಕಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದರು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿರ 120 ಜನ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ತತ್ವಪದಕಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 17, 18 ಶತಮಾನವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಧಕಾರ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕವಿಚರಿತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಂದಂಥ ಯಾರು ತತ್ವಪದಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ಪರಂಪರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1952, 60ರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಶಿಶುಣ್ ಶರೀಫರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ದವಲ್ಗುದ ನಾಗಲಿಂಗಜನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ,
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತಿಂತಿಣಿ ಮೋನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಕಾರಿದ್ರು. ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಭಜನೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ 17-18 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250-300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಫಲವಾಗಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸೋದಾಗಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 1952-60 ಸರಿಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೇರಾಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಎಡೆಯದೊರೆಯ ನಾಡಿನ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದರು. ತಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತತ್ವಪದಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಶರೀಫರ ಪದಗಳು ಬಂದವು, ನಾಗಲಿಂಗಜ್ಜ ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಬಂದವು, ಕೋಡಲೂರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂತು, ತಿಂತಿಣಿ ಮೋನಪ್ಪಯ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದು ಬಂತು, ಕಡ್ಕೋಳು ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹಾಡಿದ್ದು ಬಂತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತತ್ವಪದಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣರಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 70-80 ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಡೀ ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುದ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ತತ್ವಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗ ಇಂಥ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಚನಕಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ದಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಶರಣರು ಮತ್ತು ದಾಸರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆದಮೇಲೆ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಶರಣರಿಗೂ ದಾಸರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ತತ್ವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶರಣರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಅಥವಾ ದಾಸರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸಕೂಟ ಇದೆ. ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಾಸಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾದವನು, ಭಕ್ತನಾದವನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಇದರ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಛಂದೋಪ್ರಯೋಗಗಳು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಭಾಷೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನಭಾಷೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಜನಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಿತವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಘಟ್ಟಳ್ಳಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೇಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋಲಾರದ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಎರಡು ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶರೀಫರ ಪದಗಳನ್ನು, ತತ್ವಪದಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತತ್ವಪದಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ಒಂದು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಎರಡನೇದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮೂರನೇದು ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ. ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯವರವರು. ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗುರುಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿವನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ರುದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಂಭು ಇದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ರುದ್ರ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪನೆಗೊಂಡಿರೋನು ಯಾರೋ ಅವನು ಈಶ್ವರ.
ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ ಅನೇಕ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಆ ದೈವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಚನೆಗಳನ್ನು. ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ನಾಯನ್ಮಾರ್ ಪರಂಪರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಪರಂಪರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪರಂಪರೆ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದರೆ, ನಾಯನ್ಮಾರ್ ಪರಂಪರೆ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಸರು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ತತ್ಪದಕಾರರು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೈವ, ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಜನ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರ ಕುರಿತಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವಪದಕಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓದ್ದವರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತು ಬಂದಂಥವರಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು, ಆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಧನಾ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಯಾವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೋ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೋ, ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ರತ್ನಾಕರ್ಣಿ ತನ್ನದ ಭರತೇಶ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನವೆನಗೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದು? ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜಕರವಾದದ್ದು, ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜಕರವಾದದ್ದು, ಸರ್ವತ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೂಲ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಿಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತಿದೆ. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಅರಿಯುವುದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಅರ್ಥ. ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಯೋದು, ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ನಾನು ದೇಹವೇ? ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕೋಹಂ. ಇದನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾವಿಕಂಠ ಗಣಪತಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ 2 ಪಾದಗಳು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಮಣರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಅನೇಕ ವೇದಾಂತವನ್ನು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಆಗಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ನಾನು ಓದಿ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಳವಳ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಹಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಕಹ ಅಹಂ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ. ಈ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲೋದು. ಎಲ್ಲ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಕೂಡ ಈ ಕೋಹಂ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು. ಅದು ಶರೀಫರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗಲಿಂಗಜ್ಜ ಇರ್ಬೋದು, ತಿಂತಿನಿ ಮೋನಪ್ಪಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಡಲೂರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಾಂಡ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡ್ಕೊಳ್ಳು ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋಹಂ ತತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಈ ಗುರುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ. ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಗಂಧ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಕಣ್ಣೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಚಕ್ಷು ಇರೋದು, ಇದು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು. ಕಿವಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ತೊಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಇದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ, ಮೂಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಅಂಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೆ. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾಶ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆಶ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ತತ್ವ, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿ, ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ,
ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ, ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ, ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾನು ಆತ್ಮತತ್ವ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ? ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಹ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ? ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಸಂಸರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ತತ್ವಗಳು. ತತ್ವಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿರಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿರಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾಗದಿಂದ ವಿರಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ತಿ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿರಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಭೋಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭೋಗದಿಂದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಒಂದು ಸಂಸಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಟಕಪ್ಪ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀವಿ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತೀವಿ. ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದು ನಟರು ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಾಟಕ ರಂಗ. ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಯಾವಾಗ ಜೀವ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಂತರ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ವತ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿದ್ರಾಡೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವಾಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಬಂಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹುಲ್ ಗೀತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪಾಣನ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಧಿನಲ್ಲಿ ಮೆದಾಹ, ಮೌಲೂಡು, ಮುಂಜಾತ್, ವರಾಣ, ಪಾಂಜೀರ, ಉಪಾಂಗ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಗಳಿವೆ. ಒರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರಿಯಾ ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಪದಗಳು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಕೆಲವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಗುರುತತ್ವ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನಾ ಚಕ್ರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು ಅಂತ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಊರುಗೋಲು ಹೇಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಆದಾಯ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಆಧಾರ. ಅವನು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ ಮುಕುತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೆ. ಗುರು ಅನ್ನೋದೇ ತತ್ವ. ಅವನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವ ಚಕ್ರ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾನೆ ಬರೀ ಗುರುನೇ. ಅವನು ಮಾಂಸದ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಗುರುನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನೊಬ್ಬ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ಅರಿವು ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅರಿವು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಗಿನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರಿವು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅರಿದವರು ಅರಿಯದಂತಿರ್ಪರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಿದೆವು ಎಂಬಿರಿ, ಅರಿದವರು ಎಂತು ಪೇಳಿರೆ, ಅರಿದವರು ಅರಿಯದಂತಿರ್ಪರು ಕೇಳ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂತ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುರು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಗುರುಗಳಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳಗಿರುವ ಗುರು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಗುರು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳಿತಾನೆ ಅವನು. ಒಬ್ಬ ತತ್ವಪದಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧನಾ ಜೀವಿಯಾದವನು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ, ಆತ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ. ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ಅರಿವು. ಅಂದರೆ
ನನಗೆ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈತ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ. ಮೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೂಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಮೂರ್ತವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ 2 ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮ. ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರ್ತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರದ ದಿಂಡನ್ನು, ನದಿಯನ್ನು, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇರೋದು ಮೂರ್ತ ರೂಪದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಮೂರ್ತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಇವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದ ಗುರು ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅವನು ನಮ್ಮ ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಅವನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗುರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಭೌತಿಕ ರೂಪದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ದೇಹ ಕೊಟ್ಟವನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಆದರೆ ಯಾವನು ಅರಿವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ನೋ ಅವನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗುರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನ. ಲೌಕಿಕವೂ ಇಳಿತಾರೆ, ಲೌಕಿಕದ ಮೂಲಕ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾರಿ, ಪರಮ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಅಂತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಲೋಕ, ಈ ಅರಿವಿನ ಲೋಕವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಿರೋ, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಉಣ್ಣೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರೋದು, ಅವ್ರು ಸಾಕೋದು, ನೋಡೋದು, ಈ ಜೀವನ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಧಿಕಾರ, ಪದವಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ಭೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಭೋಗಿಯಾಗಿ ಅವನಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಡೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಕಡೆ ಯಾರು ತುಯ್ತ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚೋನು, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋನು ಆ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಈ ಪರಮ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಥ ಇದೆ, ಕಾಪಾಲಿಕ ಇದೆ, ಶೈವ ಇದೆ, ಶಾಕ್ತ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧ, ವೀರಶೈವ, ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾದ್ವೈತ, ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅವುಗಳ ಹೊಕ್ಕು ಬಳಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಾಥರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ, ನಾಥ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಗೋರಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಒರಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರೋದು. ಈ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತತ್ವಪದಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಾಧುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಂದವರಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಉತ್ತಮಾಂಶಗಳಿದೆಯೋ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತನ ಅವನು ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮಾರೋಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳ, ಅನೇಕ ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೀರಶೈವದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಾಸರಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತತ್ವಪದಕಾರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಒಡಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು, ಘಟ್ಟಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ತೆಲುಗು ಪ್ರದೇಶದ ತೆಲುಗು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರೋರು.
ಆ ಕಡೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತಿಂತಿಣಿ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಎಂಥವ್ರು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಕಡೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಯಾಳಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕಾಗಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇನಿದೋ ಅದು ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಹೋಗಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಈ ತತ್ವ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಶೂದ್ರಋಷಿ ಕವಶ ಇಲುಷ ಅಂತ. ಆ ಕವಶ ಇಲುಷ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಉಪಾಸಕ ಮಾಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ಅಂತೇಳಿ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಜಬಾಲನ ಮಗ ಜಾಬಾಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೇದಗಳ ನಂತರದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಳೆದ 250-300 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹುಟ್ಟೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಜಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಾತ ಲಿಂಗ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಇನ್ನು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತತ್ವಪದಕಾರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗುರುಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗಂಡಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗದ ತರುಣರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೋದು ಆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಡಿಬೋದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಕಾರರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಕೂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶರೀಫ್ರ ಸಾಹೇಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಂಡತಿ ಶರೀಫರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದಜ್ಜರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಶರೀಫರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಫಾತಿಮಾ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಪದಕಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೀನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಲೇಸ ಮಾಡದ ಹಂಗ ಅಂತ. ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಸಿಗೆನೆ, ಅದೇನು ಅಂಥ ರುಚಿಕರವಾದ್ದೇನಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನದು ರುಚಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ದಾಸರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಆಶೆ ಲೇಸ ಮಾಡ್ದಂಗ. ಆಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಶೆ, ಆದರೆ ಆಶೆ ಲೇಸ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಸಂಸಾರದ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಆದರೂ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ರಮ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸರಿತಾನವನು. ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ತತ್ವಪದಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಾಧಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಾಧಕರು ಅಂದರೆ
ಯಾರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು. ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕೋ ಆ ತಿಳಿಯುವ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಈ ದೇಹ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರಾದವನು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶರೀಫರಾಗಲಿ ನವಲಗುಂದ ನಾಗಲಿಂಗಜಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತತ್ವಪದಕಾರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಗತೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಸ ವಿನಾ ವಿದ್ಯೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 24 ಗಂಟೆಗೆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ದೇಹನ ಹೇಗೆ ಪಟುತ್ವದಿಂದ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಗುರುವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಅಂಥ ಗುರುತತ್ವವನ್ನೇ ಕುರಿತು ತುಂಬ ತತ್ವಪದಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುರುತತ್ವದ ಪದಗಳಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿವಾಯ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಗುರು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಿಶುನಾಳಾಧೀಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದಜ್ಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರು ಗೋವಿಂದನ ಮೇಲೆ ಶರೀಫರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು 5-6 ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತತ್ವಪದಗಳಿವೆ. ಗೋವಿಂದಜ್ಜನ ಪಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಕಡೆ ನಾನು ಹೊರಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಶರೀಫರು ವಿನಮ್ರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶರೀಫರಾಗಲಿ ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರು ಗೋವಿಂದಜ್ಜ ಆಗಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟುವಂಥವರು ಶರೀಫರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುರುಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಗುರುಮಕ್ಕಳು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಸದಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಯಾವುದಲ್ಲಾದೊಂದು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ, ಸಾಧನೆಗೆ, ನಾವು ಗಡಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುರಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಗುರಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗದ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದವರೆಗೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೀವದ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ರಾಜಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ನಿರಂಜನ ಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಈಗ ನನಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಠಯೋಗ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಬೋದು, ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಭಾವದ ಬೆಳಗನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರವರು ತಮ್ಮದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿನಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂದ್ರ ಸ್ಥಾಯಿನಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರಾದವನು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಿತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂಕಿತಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ದೈವದ ಅಂಕಿತ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಗುರುವಿನ ಬಂದಾಗ ಶರೀಫರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಶುನಾಳಾಧೀಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಮಹಲಿಂಗರಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಡ್ಕೊಂಡು ಮಳಿವಾಳಪ್ಪ ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶುನಾಳಾಧೀಶ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಇಟ್ಟೋದು ಶಿಶುವಿನಾಳಿನ ಅಧೀಶನಾದ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಕಿತಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ರಚನೆ ಇದೆ. ಇವು ತತ್ವಪದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಪದಗಳಿವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಗ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ.
ಅವರವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ರಾಗ ತಾಳಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆದಿತಾಳ, ಮಠ್ಯತಾಳ, ಜಂಪೆತಾಳ, ರೂಪತಾಳ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಾಳಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಕ ತಾಳ, ಮಠ್ಯ ಮತ್ತು ಜಂಪೆನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಗಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇಶಿ, ವರಾಳಿ, ಮಲಹರಿ, ಭೂಪಾಳಿ, ಪಹಾಡಿ, ಧನ್ಯಾಸಿ, ಸಾವೇರಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಬೇಗಡೆ ಈ ಥರದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಡೋದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ತತ್ವಪದಕಾರಿ ಇಂಥ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿವೆ, ಅದುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೂಪಕ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಮಲಹರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಹಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾವೇರಿ ರಾಗ, ಜಂಪೆ ತಾಳ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಟರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅವನ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸಾಧಕನಾದವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತನಗೀಗ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ನಾದ ಒಂದೇ, ಅವನು ಹಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರನೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಅವನು ಯಾವುದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ರಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರಾಗನ ಬಳಸ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ಚರಣಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ. ಅಂಶಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ಬಳತೀವಿ. ತ್ರಿಪದಿ, ಸಾಂಗತ್ಯ, ಏಳೆ, ಅಕ್ಕರಿಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಛಂದಸ್ಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ. ಷಟ್ಪದಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇದು 17-18 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಷಟ್ಪದಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ತವಾದದ್ದು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಗುರುತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊರಕಿದ ಗುರು ದೊರಕಿದ, ಪರಮಾನಂದ ಬೋಧದ ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ದೊರಕಿದ ಗುರು ದೊರಕಿದ. ಕರಪಾತ್ರೆ ಪಿಡಿದು, ಕರ ಅಂದರೆ ಬೊಗಸೆ, ಈ ಕರಪಾತ್ರೆ ಪಿಡಿದು ಈ ನರ ಶರೀರವು ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ತನಗೆ ತೋರಿ ಪರಮ ನಂಬುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಗುರು ದೊರಕಿದ. ಗುರು ಶರೀಫರಿಗೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ದೊರಕಿದ ಗುರು ದೊರಕಿದ. ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ಪರಮಾನಂದ ಬೋಧದ ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ದೊರಕಿದ ಗುರು ದೊರಕಿದ. ಪರಮಾನಂದ ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಂತ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅರಿವಿದೆ, ನನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಗುರು. ಅರಿವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋನೇ ಗುರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅರಿವನ್ನು ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶೂನ್ ಶರೀಫರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಗಲ ಉಸಾಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ತೊಗಲ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಅಂತ. ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದ್ದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಹ ಅಂತ. ತೊಗಲ ಉಸಾಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೈಗು ಬೆಳಗು ಸಂಜೆಯ ತನಕ, ಅಸ್ಥಿರ ತೊಗಲು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತು ಸಾಯೋ ತನಕ. ಗೊತ್ತು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲೋ ಸವಿ ಸುಖಕ. ಇದರ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು, ಇದರ ಗುರಿ ಯಾವುದು, ಇದರ ಕೊನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ತೊಗಲಿಗೆ. ಈ ತೊಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅರಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ತೊಗಲು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಅರಿವು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಮುಖವನ್ನು ಒಳಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಗಲ ಉಸಾಬರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಗಾಯ ಆದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಭೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಈ ದೇಹ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೊಗಲ ಉಸಾಬರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಉಸಾಬರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಈ ಕಡೆ ಬೈಗು ಬೆಳಗು ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಅಸ್ಥಿರ ತೊಗಲು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ. ಅದು ತೊಗಲು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರವಾದ್ದಲ್ಲ. ದೇಹ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಕಾಣೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲೋ ಸವಿ ಸುಖಕ. ಸವಿಯಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಇದರ ಅಂತಿಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿನ ಎಚ್ಚರ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ.
ತೊಗಲಿಗೆ ತೊಗಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಗಲಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ತೊಗಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಉಪಕಾರ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಿಜ, ಬಟ್ ಅರಿವಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೆಯೇ? ಅರಿವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಆರದು ಎರಡು ಬರಿ, ತೊಗಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಸಿಂಗಾರ. ಈ ತೊಗಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಏನು? ತಲೆ ಬಾಚಿ, ಹೂ ಮುಟ್ಕೊಂಡು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ಗಂಧ ಬಳಿದು, ಮೈಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ತೊಡಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರಿವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆಯೇ? ಅರಿವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ತೊಗಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರೋದು ಈ ತೊಗಲಿನ ನಂಟೆ ಹೊರತು ಇದು ಅರಿವಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಯೋಗನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯ, ಒಂದು ತತ್ವಪದ. ಮಾತು ಮಾತ್ರದಿ ಮುಕ್ತಿಯಹುದೆ, ಮಾತು ಮಾತ್ರದಿ ಮುಕ್ತಿಯಹುದೆ. ಬರೀ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆಯೇ? ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡೋ ತನಕ, ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡೋ ತನಕ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ, ನಾನು ಒಳಗಿರುವ ತತ್ವ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ನೀನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬರೀ ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು, ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು, ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರುಗಳು, 8 ದಾಳದ ಮೆಟ್ಟೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆ ನೋಡೋದನಕ, ಗಂಟೆ ನಾದವ ಕೇಳೋದನಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಜ್ಯೋತಿಳು ಮೈಮರೆದನಕ. ಮಾತು ಮಾತ್ರದೆ ಮುಕ್ತಿಯಹುದೆ, ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡೋ ತನಕ. ಕುಂಡಲಿ ಭೇದಿಸೋದನಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ತ್ರಯಗಳ ಮನಗೂಡೋದನಕ. ಪುಂಡರೀಕವನ ಇರೋ ತನಕ ಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರು ಕೂಡೋ ತನಕ. ಯಾವುದೋ ಈ ಆತ್ಮ, ಈ ಜೀವ ಇದೆಯೋ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೂಡೋ ತನಕನೂ ಈ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳ ಭೇದನ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗದ ಎಚ್ಚರ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯೋಗದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ. ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನ ಅವರೆಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬೋಧ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಒಂದೇ, ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಹಾದಿ ಒಂದೇ. ಅವರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೀರ್ಘ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋಧ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದೇ. ಯಾವುದದು? ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾದ ಒಂದೇ, ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಹಾದಿ ಯಾವುದು? ಒಂದೇ. 10 ಸಾಧನೆಗಳ ದಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಗುರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಗುರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಗುರುಗಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ದಾರಿಯೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನು ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವಿಷಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಉಳಿದು ಬರಿತೋದ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೀನು ಅದರೊಳಗೇ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಗುರಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋಧ ಒಂದೇ. ಯಾವುದು ಬೋಧ? ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾದ ಒಂದೇ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ. ಬಿಂದು ಒಂದೇ, ನಿಜಾನಂದ ಒಂದೇ. ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿಂದೇ ದ್ವಂದ್ವ ನಂದಿತು ಎಂದೇ. ಈ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೋ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ದ್ವಂದ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಮೀರ್ತಾನೋ ಆ ಮೀರಿದಾಗ ಅವನು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಂದು ಒಂದೇ, ನಿಜಾನಂದ ಒಂದೇ. ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿಂದೇ ದ್ವಂದ್ವ ನಂದಿತು ಎಂದೇ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ. ಆ ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತು, ಭೇದ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತು, ಆ ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ಅಭೇದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ದೋಷ ಒಂದೇ, ಕರ್ಮಪಾಶ ಒಂದೇ, ಶಿಶುನಾಳಾಧೀಶನ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ, ಭವನಾಶ ಎಂದೇ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪದವನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೋ ಪದ ಬರ್ಕೋ, ಇದರ ಅನ್ವಯ ತಿಳ್ಕೋ. ಬರ್ಕೋ ಪದ ಬರ್ಕೋ,
ಇದರ ಅನ್ವಯ ತಿಳ್ಕೊ. ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದು ಪದ ಅದು? ಆದರೆ ಪದ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪದ ಬೇರೆ, ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಕ್ಕಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೋ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸದಮಲ ಜ್ಞಾನದ ಕುದಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಾಗ ಸತ್ ಅಮಲ ಜ್ಞಾನದ ಕುದಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಾಗ ನದರಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಳು ಸದಮಲ ತತ್ವದಿ ಬರ್ಕೋ ಪದ ಬರ್ಕೋ. ಅಡಿಗಣ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ದೊರಕದ ಪದವು, ನುಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ನಿಜ ಪದವು. ಅಡಿಗಣ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ದೊರಕದ ಪದವು. ಪ್ರಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸವೋ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪದ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಡತೆರಪಿಲ್ಲದ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರದಿ ಕಡಿಶೂನ್ಯದ ಗುರುತದ ಗುರುಪದವು. ಯಾವುದನ್ನ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನುವಾಗ 5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಈ ಪದ, ಅಥವಾ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋದು 5 ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಡತೆರಪಿಲ್ಲದ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರದಿ ಕಡು ಶೂನ್ಯದ ಗುರುತರದ ಗುರುಪದವು. ಸರಿಗಮ ಸ್ವರ ಬಳೆದ ಅಸಮ ಸುಪದವು. ಹಸನಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳು ಎಸೆಯುವ ಪದವು. ಕುಶಲದ 5 ಅಕ್ಷರ ಇಹ ಪದವು. ರಸಿಕ ಸಾಧು ಜನ ಹಾಡುವ ಪದವು. ರಸಿಕ ಜನರೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ. ನಮ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ, ಹೀಗೆ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತನೋದಲ್ಲಿ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಈ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದನೇ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಣಿಕೆ. ಅದು ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಈ ಪದಾರ್ಥದ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನದ ಪದವು. ಬರೀ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಂತಂದರೆ ಏನದ ಅರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನದ ಪದ. ನಾವು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಾಗಲೂ 5 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದಾಗಲೂ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಈ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧನಾ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ನಮಗೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೋ. ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನದ ಪದವು ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಪದವು. ಓಂಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಉ ಮ ಈ 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲುತಸ್ವರ. ಪ್ಲುತಸ್ವರ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು. ಈ ಓಂಕಾರವೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಅಂತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಿದೆ. ಈಗ ಆ ಉ ಮಾನ 3 ಕೂಡ 3 ವೇದಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಇರೋದು ಆ, ಅಗ್ನಿಮೇಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಅಂತ. ಉ ಅನ್ನೋದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಸ್ವೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಉ ಅಂತ. ಮಾ ಅಂತ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 3 ವೇದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಇದನ್ನು 3 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಗಳಿವೆ. ಪುರುಷ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣಿದೆ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೂ 3 ಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲ ಇದೆ, ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ್ವರ, ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಭಿನ್ನ 3 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದು. ಇದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆಂಜ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ. 3 ಅಕ್ಷರ ಹಿಡಿದ್ರೆ, 3 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೆಲವೇ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣಮದ ಪದವು. ಧರೆಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳ ಅಧೀಶನ ಪದವು. ದುರಿತ ದುರ್ಗುಣವ ದೂಡುವ ಪದವು. ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ದುರ್ಗುಣ ಏನಿದೆಯೋ, ದುರಿತವಾದ ದುರ್ಗುಣ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು, ಈ ಎರಡರ ಐಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ.
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತಿಭಿಜ್ಞಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದವನು ಶಿಷ್ಯನ ತಂದು ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿರಸಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಪಾತ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಅವನೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು, ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತ ಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದು ಏನೇನು ಯೋಗದಿಂದ ಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ಆ ಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಗುರುತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ. ನವಲಗುಂದ ನಾಗಲಿಗಜ್ಜ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ನಡೆಯೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಶರೀಫರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಥಾಂತರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಲಗುಂದ ನಾಗಲಿಗಜ್ಜ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು, ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫರು, ತಿಂತಿನಿ ಮೋನಪ್ಪಯ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಬಸವಣ್ಣವರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಏರಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಎಚ್.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೂ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ರಾವ್ ಅವರಿಗೂ, ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ, ಕೇಳ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಅಡಿದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ, ಹಠಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕ, ಅದರ ಮೂಲಕ ತತ್ವವನ್ನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮೀರಿಸೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಬಂಧದ ವಾಯು, ಯಾವುದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿರೋದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ರಾಜಯೋಗ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸರಳವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಬರೆದರು. ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿರೋರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಳವಾಗಿ. ಇದು ರಾಜಯೋಗ, ಇದೊಂದು ಹಠಯೋಗ. ಹಠಯೋಗನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹಠಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಶೈವ ವೀರಶೈವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಶಿವಯೋಗ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ, ರಾಜಯೋಗ ಶೈವೇತರಲ್ಲಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾದ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಬೋಧ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಬೋಧ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು, ಇದು ಪಲ್ಲವಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಪಲ್ಲವಿ ಒಂದು ಚರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಬೋಧ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನುಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ ನಾದ ಒಂದೇ, ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಹಾದಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನುಪಲ್ಲವಿ. ಹಾಡುವಾಗ ಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅನುಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಂದು ಒಂದೇ, ನಿಜಾನಂದ ಒಂದೇ, ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿಂದೇ ದ್ವಂದ್ವ ನಂದಿತು ಎಂದೇ. ಇದು ಚರಣ ಅಂತ. 4 ಪಾದಗಳ ಚರಣಗಳು. 1 ಪಾದ 2 ಪಾದಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ 1 ಪಾದ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಪಾದಗಳು ಚರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಗೆ. ಇದು ಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ಚರಣ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತತ್ವಪದಕರಲ್ಲಿ ಚರಣಗಳು ಬರೀ ಪಲ್ಲವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕೂಡಲು ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿಕೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಬೋಧ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಅರಿವು, ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 2 ಚರಣ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಚರಣಗಳ 2 ಪಂಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ರಚನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗುತ್ತದು. ಇರಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು, ಸತ್ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅಂತ 2 ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿತೀಯ, ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ನೀನು ಹಾಳಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸಮಾನಿವ ಕೂತಿ ಸಮಾನ ಹೃದಯಾನಿವ ಸಮಾನ ಮಸ್ತುವೋ ಮನೋ ಯಥಾವ ಸುಹಾಸತಿ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಹೇಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಈ ನುಡಿಸೋದು ಯಾರು, ಒಳಗಿನ ಅರಿವಿನ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದೈವ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಆ ಕರ್ಮದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರನ್ನೇ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭೀಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರಾಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು 9 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ. ಹೊರಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಳಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ ತಿಳಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಳ ತಿಳಿವಿನ ಅಳಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರಿವಿನೊಳಗಿನ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸಾಧನ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನ ಕ್ರಮಗಳು ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇನ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಅಖಿಲ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನೇನ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನವರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಏನು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತರೂಪದ ಗುರು. ಏನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತರೂಪದ ಗುರು. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಗುಲಾಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಗುಲಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲ. ನೀನೇನು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಈ ವ್ಯಕ್ತರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗುರುವೇ ಶಿಷ್ಯನಾಗೋದು, ಶಿಷ್ಯನೇ ಗುರುವಿನೊಳಗಡೆ ಹಸ್ತಂಬಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ,
ಆವಾಗ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಿಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿಳಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊರಗಣ್ಣಿದೆ, ತಿಳಿಗಣ್ಣಿದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಒಂದು ದಾರಿ. ಈ ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳಿಗಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಅವನ ಅರಿವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದೋದು, ಗುರುಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗುರು ಅಂದರೆ, ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗುರು, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನನಗೆ ಗುರು, ಸೂರ್ಯೋದಯನೂ ಒಂದು ಗುರು, ಚಂದ್ರೋದಯನೂ ಗುರು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯವೂ ಗುರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪವಾದ ಈ ಗುರುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳು ದಾರಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬೋದು, ನೇರ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬದುಕಿರುವ ಈ ಜೀವ ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಗಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ತತ್ವಪದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಭೂಮಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ್ದು. ಈ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಥರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತೀರಾ ಮಂದಮತಿ, ತೀರಾ ದಡ್ಡನಾದವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರೋನು, ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರೋನು. ಇಷ್ಟು ಜನರ 4-5 ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಹತ್ತೋದು. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಮಂದಮತಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನೇ ತಿಳಿಯೋದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಟಿಕೆ ಆಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ. ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದು ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಿಡು ನೋಡಯ್ಯ ಅಂತ ವಚನಕಾರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣವೇ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಜ್ಞಾನದ ನಿರಸನ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಮೆಟ್ಲದು. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಕೆಲವರು ಹಠಯೋಗ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದು ತತ್ವ. ಏನು ಸರ್, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಏನೋ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓದಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗಾಗುವ ಅನುಭವನ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಮಾತಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದದ್ದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಿರಿಯಡಿ ಚಾರ್ಡಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಪಿರಿಯಡಿ ಚಾರ್ಡಿನ್ ಅಂತ. ಅವನು ಓಲ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ನ್ಯೂ ವೈನ್ ಅಂತ, ಆ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರೋದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವನೇ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಹೊಸ್ತಿಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಣನಾತೀತ.
ಗುರುವಿನಿಂದ ಬೋಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಣನಾತೀತ ಅಂದರೆ ವರ್ಣನೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮುತ್ತೈ ಭಾಗವತರದು, ಅರೇಕುಳಿ ರಾಮಜಯಂಗಾರದು, ಎಮ್ ಡಿ ರಾಮನಾಥನ್ದು, ಚೆಂಬು ವಿದ್ಯಂತ ಭಾಗವತರದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರದು, ಅಥವಾ ಯಾರದಾದ್ರು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲಾದಿಯಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರದು, ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗೀತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳು ಮಾಡಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು, ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದರ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.